ऐतिहासिक दया नदी को तले आसी यार दुर्दशा देखिले भारी दुख लगुच आज जदि आम कहवा ताहले आंचलिक विकास परिषद र समस्त सदस्य एकाठी होती दया नदी को रक्षा करने निजे तो पारे नहीं हाथ में लास्ट रे मेसीन लगेले और मेसीन द्वारा सफा करा जाउची एवं ये गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप आम कथा हवा प्रथमे आज्ञा कहीं आपण ए लोकेशन टाक चूज कले आउ सफा कले। देखंतु दया नदी हूँ ए भुवनेश्वर सहर एक प्रमुख नदी तेणु आपण मैंने ये अवस्था देखुथिबे ये जो दया प्रति निर्दय न होगापाई आम अनुष्ठान आंचलिक विकास परिषद तरफ ये प्रयास दीर्घ एक मास धरी ये प्रयास चली आमे प्रति सप्ताह या सफा करुछु। मात्र दुखर विषय जो आम हाथ में है आम आज मेसीन लगे या सफा करने चेष्टा करुछु जेहेतु एक प्रमुख नदी ए अंचल जीवन रेखा कहले अत्युक्ति हेबा नहीं। ये नदी बंचिले आमे बंचिबा सही कथा को चिंता करी सही कथा को विचार करी आमर अभियान त्वरित होउची एवं आगु मध्य चालू रहइबो। निजे बंचिले अन्य को बंचेबा सर कौन कहिबे किबळी भाव यार स्थिति देखुचंदे और सफा करिया मूड को आछन। शुणु ये तो आजिर समस्या नुह ये हूँ दीर्घ दिन समस्या समस्ते जानते जल ही जीवन किंतु आमर जो शिक्षित जनसमाज कहीं नुहति सचेतन जल ही जीवन किंतु कहीं नुहति सचेतन गोटे धार्मिक विश्वास या पर आखि आगे रखिकी ये जो दया नदी आपन देखुंट ये जो दयनीय अवस्था कहा कहीं मानु ना आमर काम चलुची किंतु लोक मैंने से जिन पकाउं। अच्छा ये एप्रति आमर जो आंचलिक विकास परिषद दीर्घ वर्ष माने एवं ये मसे है टे कम चली किंतु बहुत दिन है ये कार्यक्रम चालू रोचे किंतु आपंकर जो अवस्था को सही अवस्था देखुं आज ये अवस्था सफा होची पुणी मस पर देखिए से अवस्था तेणु मोर कहया कथा जदि एप्रति प्रशासन सचेतन न होई किछि बड़ पदक्षेप न नियंती एवं आपणकर गोटे तार बाड़ करवा एवं लोक सचेतन करने बोर्ड लगेगा एवं संवाद पत्र प्रति सप्ताह मसरे थरे थरे लोक सचेतन करने की आडभटाइज करवा या द्वारा है किसी चिरस्थायी समाधान हो पार निश्चित भाव में कारण ये सब लोकंर काम जदि लोक निजे सचेतन न हे ताहले कौन है ना लोकों सचेतन निहाती दरकार से माने सचेतन हवा दरकार एवं सरकार मध्य पदक्षेप ना दरकार निहाती एटी जदि बारण करा जाए किंबा बैरिकेड लगा जाए जो जाली निश्चिंत लोक मैंने उपकृत होबे और नदी भी बंचो कारण दया है आमर जीवन रेखा ये दांडीमालार जीवन रेखा ये जदि सुरक्षित नुहे आमे भी सुरक्षित नुह कारण यही पानी भी आम नई बिल माड़ से पानी जाकि पुणी विषाक्त होकर खाद्य जाए आम शरीर को आसो जोटा भी भयंकर परिस्थिति सरकार एबेठू आ प्रति दृष्टि दियंतु बोली आम विकास परिषद तरफ आम सरकार को निवेदन करुँ। फूड चेन संपूर्ण बिगड़ी जीव आज्ञा पूरा विषाक्त नदी जल आपण मैंने देखुवे बर्तमान आंचलिक विकास परिषद द्वारा आम सफाई कार्यक्रम मसे जागृत हो सफाई कार्य व्यस्त रहीचु आप देखुवे जो ग्राउंड रे देखुंत जो पानी जो एकत्रित होगी सब कंटामिनेटेड होगी सड़ी गले से भाई सड़ी जा गंध हो रही होनी पाइखाना पानी जहा ये पानी किसी फरक फरक पड़ पड़े देखुलु प्रथम देखिलु ये जो कईच एवं जलरे बास करुवा कीट पतंग सबुड़ मरिकी भासुले तार कारण होची जो बारंबार जो वर्ज्य वस्तु आनी फिंगी देवा द्वारा से ठूल होगी पानी रे पची जाइए अम्लजान स्तरटा पूरा कमी जाऊँगी से बचापी कि सुरक्षित नुहे से ही पानी जेतु गोटे जीवटे जल रही जीवटे जो बचापी कि सेठी सक्षम हो पार ना मरी जाऊँगी तेणु से ही पानी को आम पाइप द्वारा भुवनेश्वर को सप्लाई होची से ही पानी को आम ताकू पीऊचे शुद्ध जल बोली कहूचे दिन थिला ये जो दया नदी गोटे ऐतिहासिक गाथा को बहन करी से नदी को आम निजे जेते सचेतन होचे पाठ पढ़ुचे आवार होचे किंतु आम बुझीपारुने आम जो जगार छिड़ा होचे जो माटी छिड़ा होचे से माटी को आम काढ़ुचे फलत जो विभिन्न प्रकार जो अचिना रोग व्यापार संभावना रही लोक मैंने चर्म रोग रे भी अफेक्टेड भाव ये माछ कंकड़ा सब मरी जाइछन सर टिके आगु को आसीबे कौन आज्ञा स्थिति मशा डाउस तो भर्ती देखो ये खाली गोटे प्रकार प्रभाव पकाउनी ये प्रभाव पकाउची आमर ग्राउंड वाटर भी प्रभाव पकाउची आमे जो ट्यूबवेल खोलुची से ट्यूबवेल भी दूषित पानी बाहर आप देखिए माने परीक्षा करेंगे बहुत थर भी परीक्षा होती पानी रे विभिन्न प्रकार केमिकल आसुची
କୋଉଠି ଆଇରନ୍ ଆସୁଛି କୋଉଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ଆମ ସେ ପାଣି ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ପକେଇଲେ ଇଏ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଖରାପ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବିଘଟନ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଯେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କାକୁଡ଼ି କଖାରୁ ଯାହା ବି ଲଗାଉଛେ ସିଏ ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଯାଇକି ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେହକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ୟା ପ୍ରତି କେବଳ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ଚଳିବନି, ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଆୱାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜେ ସଫା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ପକାଉନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି କାମ କରିବା ଭିତରେ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେ କୁହାଗଲେ ବି। କ'ଣ ଏହାର ଉପାୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଖରେ ରହୁଛି? ଉପାୟ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ନାମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ଜାଣତରେ ହଉ ପାପ କରୁଛେ ମିନ୍ସ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଘରର ଯେକୌଣସି ପୂଜାର ବାହାରୁଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣିକି ପୁରୋହିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସିଏ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ପୁରୋହିତ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନଦୀରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍ ସହ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଠାର ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ଜାଲିବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ରହୁ ପ୍ରତି ବ୍ରିଜ୍ର ମେନ୍ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସିସିଟିଭିର କ୍ୟାମେରା କଲେ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଉପକୃତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆସିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍7 ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ହାତ ବଢ଼େଇଛି ଏ ଖବରକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ। ତା ସହିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ବି ସମସ୍ତେ ହେବା। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଦୟା ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବିଷାକ୍ତ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦାୟୀ। ମଣିଷ କହୁଛି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହୁଛେ ଆମେ ଏଠି ବିଷାକ୍ତ ପାଣିଟା ବିଷାକ୍ତ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ନଦୀରେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଅଳିଆ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଦୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୋଖରୀ ହେଉ ଗାଡ଼ିଆ ହେଉ କେଉଁଥିରେ ପଲିଥିନ୍ ଅଳିଆ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟାରେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଉଛେ ଅଳିଆ ପକାଉଛେ, ଏ ଦୟାରେ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି ଚିଲିକାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଚିଲିକାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ପରିସରରେ ପଡ଼ୁଛି ସମୁଦ୍ର ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାପ ବି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ସମୁଦ୍ର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ବହୁତ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ଏବଂ ବିଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ରକ୍ଷା କରିବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଦୀକୁ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ପବିତ୍ରଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିମ୍ବା କୋଡୁଆ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦରି ଲୁଗା କପଡ଼ା ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୟା ନଦୀ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଆମେ ମାତ୍ର 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ। ଯେମିତି ଜଣେ ମେମ୍ବର କହୁଥିଲେ ଏ ନଦୀ ପାଣି ଚିଲିକା ଯାଉଛି, ଚିଲିକା ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ହେଉଛି, ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମ ଦେହକୁ ଯାଉଛି। ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଓଡି ସିଓଡିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତାର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦର ହୁଏତ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟିଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳିଆ ଆସି ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ନଦୀ ଉପରୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତଳେ ସେମିତି ନୁହଁ। ତଳେ ଏଠି ଆକ୍ତା ମାକ୍ତା ହେଇସାରିଲାଣି ଦୟା ନଦୀ ଏବଂ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ଉପରୁ କିମ୍ବା ତଳେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଲୁଗା ପଟା ତକିଆ ଏଠି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପବିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପହି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।